friends, in the previous lecture we have studied about the various concepts of productivity. In this lecture we will study about the various factors affecting the productivity, એટલે કે ઉત્પાદકતાને અસર કરતા પરિબળો કયા છે એના વિશે સમજીશું. There are so many factors that affect the productivity. It may be external or internal. The external factors which affect the productivity is the national resources, tax rates, financial assistance, industrial law and regulations, market competition, technical and non-technical training institutions, infrastructures. એટલે કે બાહ્ય પરિબળોમાં જોઈએ જેવા કે રાષ્ટ્રીય સંસાધનો, ટેક્સના દરો, નાણાકીય સહાય, ઉદ્યોગોના કાયદા, બજારમાં ચાલતી સ્પર્ધા, ટેકનિકલ અને નોન ટેકનિકલ તાલીમ અને તેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. There are other internal factors also affect the productivity. That is the plant layout of the industry, material handling, research and development, standardization, quality control, management system and working condition etc. આંતરિક પરિબળો જેવા કે પ્લાન્ટની ગોઠવણી, ગુણવત્તાના પ્રમાણનું ધોરણ, ગુણવત્તા ચકાસણી, મેનેજમેન્ટની પ્રણાલી અને કાર્યનું વાતાવરણ વગેરે. There are so many others technical factors also affect the productivity. These are listed below. That is research and development, computers, internet, communication, CNC machine and CAD, micro motion film technology, robotics, information technology, production planning and control, plant layout design, material handling, maintenance, computer-aided process planning, size and capacity of plant, product design and standardization, timely supply of fuel and materials, repairs and maintenance, inspection and quality control, inventory control etc. એટલે કે આ બધા ટેકનિકલ કારણોસર પણ પ્રોડક્ટિવિટીને અસર થતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. જો રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટમાં કંપનીએ ઓછું રોકાણ કરેલું હોય તો કંપની નવો ઇનોવેશન કે ક્રિએટિવિટી આઈડિયાને પ્રોત્સાહન આપી શકતી નથી. કમ્પ્યુટરનો પણ વપરાશ આજકાલ ઘણો બધો થઈ રહ્યો છે. કમ્યુનિકેશનનો અભાવ હોય તો પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. હાલ ડિઝાઇનમાં CAD અને CNC મશીન પ્રોડક્શન માટે યુઝ કરી શકાય છે. માઇક્રોમોશન સ્ટડી માટે ફિલ્મ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. ઓટોમેશન માટે રોબોટિક્સનો ઉપયોગ થાય છે. So these are the various technological factors that affects the productivity and you can understand and elaborate yourself. Now another important factor is management factor. One of the survey of employees for the factors that impact the negatively their productivity at work, એક સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. And in that survey they were found that poor management affects 50% to the productivity negatively. That means the worker is not motivated. It affects 38% to the productivity. If there is any change in organization, affects 26%. If there is no goal or particular goal for a job, it affects 24%. Some staffs are ready to leave the organization, affects 16%. Lack of accountability in the job affects 13%. And pressure by the management to show face time only, not the actual work or productive work, it affects 12%. And other are the 16%. Lack of leadership, lack of clear mission and vision, and lack of interest in productivity moment. So this will affect the productivity. એટલે કે મેનેજમેન્ટ ફેક્ટર એ કઈ રીતે કામ કરે છે. એક સર્વે પ્રમાણે જો મેનેજમેન્ટ સારું ના હોય તો કંપનીને થતી નુકસાની 58%, વર્કરો પ્રોત્સાહિત ના હોય તો તેને લીધે થતી નુકસાની 38%, માળખાકીય બદલાવને લીધે થતી નુકસાની 26%, કંપની પોતાના
ધ્યેયથી ઘણીવાર વિમુખ થાય તો 24% કંપની છોડી જવાની તૈયારી હોય ઘણા લોકોની, ઘણા સ્ટાફની, તો તેનાથી થતું નુકસાન 13% હિસાબ ચૂક થતી હોય તો પણ નુકસાન થાય છે. આ બધા અલગ અલગ કારણો છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ફાઇનાન્શિયલ, નેચરલ એન્ડ ગવર્મેન્ટલ ફેક્ટર્સ. ફાઇનાન્શિયલની વાત કરીએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન નોન પ્રોડક્ટિવ યુનિટ્સ. ઘણીવાર કંપની એવા યુનિટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દે છે કે જે નોન પ્રોડક્ટિવ હોય છે. ટાઈમિંગ્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ રિલીઝ, એટલે કે ઘણીવાર કંપની યોગ્ય સમયે નાણાં છૂટા કરતી નથી તો તેના લીધે પણ નુકસાન થાય છે. લેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન R&D, દેટ ઇઝ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, એ આપણે આગળ વાત કરી. લેટ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ ધેર સપ્લાયર્સ. સપ્લાયર્સને તમારે ખુશ રાખવા પડે છે અને જો એ બરાબર તમે એને અમુક ટાઈમ લિમિટમાં પેમેન્ટ ન આપો તો એ તમને યોગ્ય રીતે સપ્લાય કરી શકતા નથી. લેક ઓફ ટ્રસ્ટ ઇન ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસ, એટલે ઘણા લોકોને ક્વોલિટીમાં વિશ્વાસ જ ન હોય, સારી રીતે સેવાઓ આપવામાં વિશ્વાસ ન હોય તો તે પણ ઇફેક્ટ કરે છે. કુદરતી જે ફેક્ટર્સ છે that are the natural factors that may be geographical conditions and hot, dry and cold conditions. તો કંપની ઘણીવાર એવી જગ્યાએ, એવી પરિસ્થિતિમાં હોય કે એ જગ્યાએ દુર્ગમ હોય, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ હોય કામ કરવા માટે, એ એક ફેક્ટર છે, નેચરલ ફેક્ટર છે. Then the governmental factor, so it affects the productivity as with its policies and tax and excess duty rates. વેરો કેટલો છે, જીએસટી દર કેટલો છે, સરકારી નીતિઓ કેવી છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપે છે કે નહીં, તો આ બધા ફેક્ટર્સ છે જે પ્રોડક્ટિવિટીને ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. There are one more important factor, that is human factor, working condition and productivity moments. So human factor affects the productivity, means human has ability to do the work. તો ઘણા લોકોની કામની એબિલિટી સારી હોય તો પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એનામાં કેલિબર હોય, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન હોય, ટ્રેન્ડ સ્ટાફ હોય, એક્સપિરિયન્સ સ્ટાફ હોય, અને છેવટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ એટીટ્યુડ ઓફ ધ વર્કર. એનો સ્વભાવ સારો હોય, કામ કરવા પ્રત્યેની લાગણી સારી હોય, એ પોઝિટિવલી ઇફેક્ટ કરે છે. ધેન કમ્સ ધ વિલિંગનેસ, ઈચ્છાશક્તિ. સો વિલિંગનેસ, ઈચ્છાશક્તિ કામ કરવાની ઘણા બધા ફેક્ટર્સ ઉપર કામ થતી હોય છે. જેમ કે ફર્સ્ટ ઇઝ ધ વેજ, પગાર ધોરણ કેટલું છે. ધેન પાર્ટિસિપન્ટ, પોતે કામની ભાગીદારી પોતાની કેટલી છે. કમ્યુનિકેશન મીન્સ માહિતીનો સંચાર કેવો થઈ રહ્યો છે ગ્રુપની અંદર, ગ્રુપ સાથે રિલેશન કેવા છે. એન્ડ યુનિયન મેનેજમેન્ટ રિલેશન્સ એન્ડ અધર વર્કિંગ કન્ડિશન્સ, સેનિટેશન, સફાઈ અને સાફ સફાઈની સુવિધાઓ કેવી છે. વેન્ટિલેશન, સેફ્ટી રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, હવા ઉજાસ અને સુરક્ષાના નિયમો કેવા છે કંપનીની અંદર. ઘણીવાર જો આ નિયમો બરાબર હોય નહીં અને સુરક્ષિત વર્કર પોતાની જાતને સુરક્ષિત અનુભવે નહીં તો પણ એ છોડીને જતા રહે છે. હાઉસિંગ, સ્કૂલ, કેન્ટીન, ક્લબ્સ, લાઇબ્રેરી etc. These are the various working conditions or factors affecting the productivity. Then comes the productivity movements, એટલે કે ઉત્પાદકતા વધારવા માટેની ચળવળ જે આંતરિક રીતે દરેક કંપની કરતી જ હોય છે. એના અલગ અલગ કાર્યક્રમો હોય છે, જેમ કે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ, સેફ્ટી ડેઝ, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ક્વોલિટી, ઇન્ટરનલ ઓડિટ એટલે કે આંતરિક હિસાબ કિતાબની ચકાસણી કરવી, એવોર્ડ્સ એન્ડ રિવોર્ડ્સ, કોઈ સારું કામ કર્યું હોય તો પુરસ્કાર અને ઇનામ આપવું, એને કામનું ને પ્રોત્સાહન આપવું. ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ, ઘણીવાર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે ગ્રુપ ડિસ્કશન્સથી તમે સોલ્વ કરી શકો છો. ધેન ક્વોલિટી સર્કલ્સ, એટલે કે તમે જે સેક્શનમાં કામ કરતા હોય એની અંદર એક ક્વોલિટી સર્કલ બનાવવામાં આવે છે અને ક્વોલિટી સર્કલ છે એ ક્વોલિટી કેમ સારી થાય એના વિશે એક કમિટીની રચના થતી હોય છે અને એ કમિટી છે ક્વોલિટી કેમ સુધરે, કેમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, it look after these issues, quality issues of the industry or their own section. So that's all for today's session of factors affecting productivity. Have a nice day.